सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत। मैं तुहाडे नाल रजिंदर कौर। पंजाब विधान सभा का विशेष इजलास हुण तो कुछ ही समा बाद शुरू हो रहा है। 2 रोज़ा इजलास 11 बजे इसकी कार्रवाई शुरू होगी। केंद्र के खेती कानूनों नूं इस विशेष सैशन के दौरान चुनौती दी जाएगी। खेती कानूनों के तोड़ लई बिल लियाण की तैयारी सरकार सैशन तो पहला थोड़ी देर कांग्रेस विधायकों के नाल एक बार फिर मीटिंग करेंगे। मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह कैप्टन कांग्रेस विधायकों के नाल एक बार फिर मंथन करेंगे। इस तो पहला मुख्यमंत्री ने साफ कह दिता है कि लंबी चलेगी लड़ाई अते खेती कानूनों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट भी जाण नूं असीं तैयार हाँ। हुण तो कुछ ही समा बाद 11 बजे विधान सभा के विशेष इजलास की कार्रवाई शुरू होने जा रही है। 2 दिनों का यह इजलास सद्या गया है। केंद्र के खेती कानूनों खिलाफ केंद्र के खेती कानूनों नूं इस इजलास दौरान चुनौती दी जाएगी और खेती कानूनों के तोड़ लई बिल लियाएगी सरकार। सैशन तो पहला थोड़ी देर हुण कांग्रेस विधायकों की मीटिंग होने जा रही है। एक बार फिर कैप्टन कांग्रेस विधायकों के नाल मंथन करेंगे। इस तो पहला कल भी कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अपने साथी विधायकों के नाल विचार वटांदरा किया सी। उस दौरान मुख्यमंत्री ने साफ कहता सी कि लंबी चलेगी ये लड़ाई ते सुप्रीम कोर्ट जाण नूं भी असीं तैयार। और सीधा रुख करते हैं मेरे सहयोगी पंकज कपाही जुड़ चुके हैं। पंकज, 11 बजे विधानसभा का सैशन शुरू होना है। उस तो पहला एक बार फिर कांग्रेस विधायकों के नाल मीटिंग करन जा रहे हैं मुख्यमंत्री की कुछ अपडेट। बिल्कुल, क्योंकि सरकार किसी भी तरीके दे नाल कोई तालमेल च गड़बड़ी नहीं चाहती और मुख्यमंत्री ने इसे वजह करके हुण इस वेले विधायक जिहड़े ने मुख्यमंत्री दे नाल सैशन च विधान सभा तो पहला विधान सभा दे अंदर जिहड़ी है वो मुलाकात शुरू हो चुकी है। मुख्यमंत्री जिहड़ी ने वो विधायकों दे नाल मीटिंग कर रहे हैं क्योंकि 2 दिन का समा जिहड़ा वै इस सैशन का रखा गया। 2 दिन दे विच हर विधायक नूं अपनी अपनी गल खेती दे उत्ते रखण दी सरकार की कोशिश रहेगी। किहड़ा विधायक किस तरीके नाल की कुछ रूपरेखा तैयार करेगा, की कुछ बोलेगा ताकि अकाली दल होण या आम आदमी पार्टी होण या बीजेपी होण वो इसका विरोध ना कर सकन। इस वजह करके एक रूपरेखा जिहड़ी है वो तैयार की जा रही है ताकि एक आपसी तालमेल बेहतर तरीके दे नाल किया जा सके। उस तो बाद 11 बजे सैशन शुरू होएगा और उस दे विच साफ तौर पर जो नवे खेती कानून आए ने केंद्र सरकार वालों उन्होंने रद्द करने की कोशिश जी है सरकार की है। लेकिन सवाल रजिंदर इस वेले ये खड़ा होंदा है कि अजे तक इन्हां बिलों के विच जो सरकार लैके आ रही है की कुछ होएगा, ड्राफ्ट साझा नहीं किया गया, जनतक नहीं किया गया। और सवाल ये भी खड़ा होंदा है कि इसका केंद्र सरकार के उत्ते कितना असर पेगा क्योंकि ये इन्ना सौखा नहीं है। स्टेट वर्सिस सेंटर का पूरा मामला है और क्योंकि फसल जी है वो सेंटर ने चकनी होंदी है, तमाम फसल सेंटर दी एजेंसियां चुकदियां ने। तो अजिहे च अगर ये कानून पंजाब दे विच रद्द भी कर दिते जांदे ने तां इसदा कितना असर जिहड़ा वा वो देखण नूं मिलेगा, ग्राउंड ते कितना देखण नूं मिलेगा, काफी अहम रहण वाला वा। बिल्कुल सवाल यही उठ रहे हैं। पंकज बने रहो साडे नाल। नपिंदर बराड़ मेरे सहयोगी इस वक्त विधानसभा तो जुड़ चुके हैं। नपिंदर की कुछ गहमा गहमी हलचल नजर आ रही है। हुण तो कुछ ही समा बाद विधानसभा सैशन जड़ा है उसकी शुरुआत होएगी, कार्रवाई की शुरुआत होएगी। जाहिर तौर पर सदन के अंदर अते सदन के बाहर आज हंगामे के पूरे आसार। बिल्कुल हंगामा रहने के आसार पूरे ने वो इस करके ने कि विरोधी धिरां ने कल ही इस तरह के संकेत दे दिते सी कि सैशन का एक तो समा वधाउण नूं लैके दूजा जिहड़ा बिल की कॉपी है वो जनतक करन नूं लैके विरोधी धिरां कहिंदियां ने कि ऐसा किहड़ा बिल है, ऐसा किहड़ा किसान हितैषी बिल है ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਅਗਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਵਿਧਾਨਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੋਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸੰਕੇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਰਹਿ ਸਕਦਾ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਹਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਹੜੇ ਹਲੇ ਤੱਕ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੌਂਕ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਬੰਧ ਪੂਰੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 2 ਚੌਂਕ ਪਿੱਛੇ ਹੀ इस तरह का बैरीकेडिंग करके सख्त सुरक्षा प्रबंध किए हैं ताकि किसी किस्म का कोई एजीटेशन या उस तरह का कोई प्रदर्शनकारी अगे ना जा सके, इत्थे उन्होंने रोकया जा सके। तो थोड़ी देर तक तुसीं देखोगे कि इस जगह पर विधानकार जिहड़े ने विधायक जिहड़े ने वो पहुँचने शुरू हो जाएंगे। और अज जिहड़ी मुख चीज़ है सब तो अहम किहड़ी नज़र टिकी हुई है, सब की नज़र इस गल ते है कि विधान सभा के अंदर जिहड़े बिल की गल हो रही है
ਉਹ ਬਿੱਲ ਕੀ ਅੱਜ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ 10:30 ਵਜੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਦੇਖੋ ਕੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਦੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਆਖਿਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਬਿੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਂਦਰੀ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਹਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਨੁਕਤੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਉਸ ਦਾ ਖਰੜਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਰਾਤ ਵੇਲੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਖਰੜਾ ਬਣੇਗਾ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਜ ਫਿਰ ਸਵੇਰੇ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 10:30 ਵਜੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਆ। ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਜ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਹਲੇ ਵੀ ਉਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਅਗਰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਜ਼ਰ ਰਹੇਗੀ ਕਿ ਕੀ ਅੱਜ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਗਰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, क्योंकि लगातार खेती कानूनों के खिलाफ एकजुटता की गल कही जा रही है तमाम कांग्रेस समेत तमाम सियासी दलों वालों। नपिंदर बने रहो साडे नाल दो खास मेहमान भी अज चर्चा में शामिल हो रहे हैं क्योंकि विधान सभा का विशेष इजलास और ऐतिहासिक रहने वाला है यह विशेष इजलास। चंडीगढ़ तो कांग्रेस के स्पोक्सपर्सन सुरजीत सिंह स्वाज साडे नाल जुड़े ने, नाल ही राजिंदर दीपा अकाली दल के बुलारे भी साडे नाल जुड़े ने। सब तो पहले सुरजीत जी तुहाडे कोल आना चाहांगे। विरोधी धिरां वालों एतराज जताया जा रहा है, किसानां वालों भी एतराज जताया जा रहा है कि क्यों नहीं बिल दा खरड़ा जड़ा है उन्हां दे नाल साझा कीता गया। देखो जिवें तुसीं हुणे कहा है कि जिहड़ा ये पंजाब विधान सभा दा जिहड़ा स्पैशल सैशन होण जा रहा है, ये एक इतिहासिक सैशन होएगा ते इहदे विच जो बिल पेश करना है, जो कानून असीं बनाउणा है, वो भी एक सिंपल आम ऑर्डिनरी जिहड़ा हैगा वो बिल नहीं हैगा। ये बहुत ही अज एक्सट्रा ऑर्डिनरी सरकमस्टांसिस ने जिहदे विच असीं उस जिहड़ा कानून देश की पार्लीमेंट ने पास किए हुए ने 3 कानून, उन्हां दा असर पंजाब विच खत्म करन वास्ते असीं संविधान दीआं जिहड़ियां सारियां धरावां बहुत बरीकी नाल घोखणियां पै रहीआं ने ते जिहड़ा लैके आउणा असीं कानून ये इस तरह का कानून हैगा जिहने अल्टीमेटली जाके जिहड़ा सुप्रीम कोर्ट दे विच मैदाने जंग बनना है। सुप्रीम कोर्ट ने इनू टेस्ट करना है संविधान दे जिहड़ा हैगा उस दे पक्ष नाल। सो कल्ली कल्ली धारा कल्ली लफ्ज ईवन के डॉट कॉमे जिहड़े हैगे ने इस होणगे वो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जिहड़े हैगे आ टेस्ट किए जाने हैं कि आया ये संविधान दे जिहड़े दायरे ने स्टेट दे ते सेंटर दे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨੂੰ ਅੱਜ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੇ ਨਾ ਆਈ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਆਈ ਹੈਗੀ ਅੱਜ ਇਹ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲਾਸਟ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣਵੇਂ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਇਕੱਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਨੇ ਮਾਹਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਲਾਸਟ ਮੂਮੈਂਟ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਚੁਣੌਤੀ ਮੈਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਪਾਸ ਹੋਣ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਸਕੀਏ ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਰਜੀਤ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰਾਜਿੰਦਰ ਜੀ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਕਿ ਸਾਰੀ ਧਿਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਇਹਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ इस दी बानगी पेश करेगा विधानसभा के अंदर। ये बड़ा सवाल हंगामे दे पेट ना चढ़ जाए कार्रवाई। बिल्कुल ये डिपेंड वैसे करता कांग्रेस पार्टी ते जो लीड कर रही है, पर हुण तक जिवें इन्हां नूं चाहीदा सी कि सारियां विरोधी धिरां नूं विरोधी जो MLA है उन्हां नूं कॉन्फिडेंस लैंदे जो भी ये बिल दा ड्राफ्ट दी गल कर रहे हैं स्वैत साहब वो डिस्कस हुंदा, क्योंकि विरोधी धिरां भी तां पिछले कई दिनां तो ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰਾਏ ਲੈ ਰਹੇ ਹੈ, ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਾਏ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਸਾਡਾ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਸਲਾਹ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚਰਚਾ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵੀ ਵਿਖਣੀ ਸੀ ਔਰ ਸਖਤ ਸਟੈਂਡ ਵੀ ਵਿਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ। ਪਰ ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਘੰਟੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ MLA ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਉੱਥੇ ਪਟਨ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਪਈ ਹੋਊਗੀ ਉੱਥੇ ਟੇਬਲ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਖਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ
ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਨ ਲਈ ਵਕਤ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀ ਬਿਹਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਪਾਰਟੀ ਸੀ। ਉਹੋ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੀ ਅੱਜ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਐਮਐਲਏ ਨਾਲ ਕੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਲਾਹ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣਿੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 10:30 ਵਜੇ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਜੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ। ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਾ ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਹੋ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਕੰਸਰਨਡ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਫੇਲ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਹਜੇ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਹੀ ਸਿਆਣਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਵਧਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ, ਚਲੋ ਫਿਰ ਵੀ ਕੁਛ ਵਧਾਇਆ, ਫਿਰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਜੁਟਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਸਖਤ ਮੈਸੇਜ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਣ ਦੀ, ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਦੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਧਿਰਾਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕਾਂਗਰਸ, ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ, ਸਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਤੇ ਇਹ ਇਕਜੁੱਟਤਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ ਸਵੈਚੀ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਲਜ਼ਾਮ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਚ ਫਿਕਸਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਹੈ, ਕੱਲ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਖਰੜਾ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਦੇਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਗ ਅਲਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਜੋ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਏ, ਉਸਤਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵੈਚੀ, ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਵਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਹੇ ਸਨ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉੱਠਿਆ ਤਾਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਵਿਖਾਇਆ। ਖਬਰ ਇਹ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ 2019 ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਨਪਿੰਦਰ ਬਰਾੜ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਪਿੰਦਰ, ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਖੁਦ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰੇ ਨੇ, ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ। ਪਰ ਜਿੱਧਰ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਆ, ਅੱਜ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਅਸਾਰ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਕੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਸਥਿਤੀ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਔਰ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਖੁਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਮੋਗਾ ਦੀ ਰੈਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਪਰ ਪੂਰੇ ਅਸਾਰ ਨੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਇਸ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠ ਖੜਨਗੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲੈ ਕੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਜਿੰਦਰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵੱਲ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖੋ, ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਸ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੱਧ ਰਹੇ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਦਿਆਲੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਸਮੇਤ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਦੇ ਉਹ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਚਰਨਜੀਤ ਢਿੱਲੋਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਔਰ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਆਏ ਹੋ। ਦੇਖੋ, ਅੱਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ
ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਗੱਡੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੱਲੇ ਆਪਦੇ, ਔਰ ਸਾਡਾ ਬੜਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੱਲੇ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿ ਸਕਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਬਿੱਲ 'ਚ? ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕੋਈ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਜੀ? ਹਾਂਜੀ, ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ, ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ? ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋਗੇ ਉਹਦੀ? ਉਹ ਬਿੱਲ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਬਿੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਲਿਆਉਣਾ, ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਕਹੂਗੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ, ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖਰੜਾ ਹਲੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ, ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। 2 ਸਟੇਟ ਕਾਂਗਰਸ ਰੂਲ ਸਟੇਟ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਤਾ ਖਰੜਾ, ਇਹਦੇ ਚ ਕੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹ ਜਾ? ਔਰ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੋਵੇ, ਜਦ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਕਿਸਾਨ, ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਿੱਲ 'ਚ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ? ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨੋ, ਸਾਰੇ ਨੂੰ MSP ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਕੋਈ ਖਰੀਦ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਔਰ ਤਾਂ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕੀ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਾਇਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਗੇ, ਕੁਝ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਕਾ PPCC ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਚਾਬੀ ਦਿੱਲੀੋਂ ਹਿਲਦੀ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਰਨਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਮਸਲਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੈ ਨਹੀਂ। 2 ਕਾਂਗਰਸ ਰੂਲ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਆਪਣਾ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਦੋਵੇਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਆਏ ਆ। ਅੱਜ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਇਹ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਉਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਗੱਲ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੀ ਕਰਨੀ, ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਮਸਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਸਧਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਐਲਾਨੋ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਤੇ MSP ਤੋਂ ਖਰੀਦ ਜੇ ਕੋਈ ਘੱਟ ਕਰੂਗਾ ਉਸ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇ। ਮਸਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਚੌਥਾ। ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਡੀਕ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਕਾਗਜ਼ ਭੇਜਣਗੇ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭੰਬਲ ਪੂਸੇ ਪਾ ਕੇ ਗੇਂਦ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਸਿੱਟ ਦਿਓ। ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਦੀ ਦਿਸਦੀ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਦੀ ਦਿਸਦੀ ਆ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਬਲਿਕ ਡੋਮੇਨ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ? ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਤਾਂ ਸੀ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ, ਉਹ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਮੁੱਦਾ 3 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ, 3 ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੇਂਜ ਹੋਇਆ। ਰਾਤ 7:30 ਵਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰੇਕ ਕੀਤਾ ਕਿ CLP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਹੋਊਗਾ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੌਣ ਕਰਦਾ? ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਸਪੀਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਮਗਰ CLP ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ CM ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣੇ, ਦੇ ਦਿਓ, ਮਗਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨਾਲ, ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਏ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਹਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਣ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 254 ਧਾਰਾ ਹੇਠ ਸਬ ਸੈਕਸ਼ਨ 2 ਜੋ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਆ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ, ਜੋ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਨੇ ਕਰਤਾ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰਤਾ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਧੋਖਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਬੇਈਮਾਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਜਾਂ ਸਥਿਤੀ ਬੜੀ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ 28 ਅਗਸਤ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਸੀ, ਭੇਜੇ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਭੇਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀੋਂ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿ ਖਬਰਦਾਰ ਜੇ ਇੱਥੇ ਭੇਜੇ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੱਥ ਜੋੜਤੇ, ਇੱਥੇ ਦੱਬ ਛੱਡੇ ਕਾਗਜ਼। ਉਹੀ ਕੁਝ ਹੁਣ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਮਸਲਾ ਬੜਾ ਸਿੰਪਲ, ਡਿਕਲੇਅਰ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮਾਰਕੀਟ ਯਾਰਡ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਦੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜੇ।
ਦੂਜਾ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰੀਦ ਕੋਈ ਕਰੂਗਾ ਉੱਤੇ ਪਰਚਾ ਹੋਊਗਾ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਕੈਂਸਲ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਊਗੀ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਣਾ। ਮਗਰ ਉਹ ਗੱਲ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਦੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਗੱਲ ਅਸਲੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਬਿੱਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਰਾਤ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਚੈਨਲਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੈਸ਼ਨ 1 ਦਿਨ ਦਾ ਹੈ, ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ, ਖੇਤੀ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਸੈਸ਼ਨ ਬਦਲਤਾ, ਰਾਤ ਤਬਦੀਲ ਹੋਇਆ CLP ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਰਾਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫੇਰ ਬਦਲਤਾ, ਅੱਜ ਸਵੇਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੱਖਰਾ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਸਲੀਅਤ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਦੇਣ, ਇਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਰੋਕ ਲਿਆ, ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਕਿਤੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਾਈ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ? ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੱਲਰ ਪਾ ਰਹੇ ਹਾਂ? ਬੜੇ ਡਿਸਪਲਿਨ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਗੱਡਾ ਉਹ 'ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਆਪ ਦਾ ਕਰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆ ਰਹੀ ਸਾਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਕਿਉਂ? ਉਧਰ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ, ਉਹ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਜੀ। ਮਗਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ ਉਹ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦਵਾਂਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿੱਲ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਬਿੱਲ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਿੱਲ ਲੁਕੋ ਕੇ ਰੱਖਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੜਾ ਦੋਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ MLA ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜ ਦੇਣਗੇ ਬਿੱਲ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਇਹਨਾਂ ਲਾਹੌਰ ਭੇਜਣਾ ਬਿੱਲ? ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਹੋਣਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਵਾਸਤੇ ਜੇ ਹੋਣਾ, ਜੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ, ਉਹਨੂੰ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਦੇਣ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣ, ਫੇਰ ਗੱਲ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਕਸਡ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦਿਖ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਜ ਅੰਦਰ ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ ਕਿ ਖੇਡਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ, ਚਰਚਾ ਹੋਊਗੀ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੋਣਗੇ ਅੰਦਰ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕਿਸਾਨੀ ਲਈ ਹੈ, ਮਗਰ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਸਟੈਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅੱਜ ਬਿੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। 4 ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਦਲਤੇ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਨਤਕ ਕਰੋ, ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਲਵਾੜ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਜਾ ਲੈਣ ਦੇ ਹੁਣ ਮਾੜਾ ਜਾ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਲਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਦਲ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸ਼ਰਮਾ ਇੱਕ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਿਹੜੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਜੋਂ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਰੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਵਿਧਾਇਕ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲੈਣੇ ਕਿ ਇਆਲੀ ਸਾਹਿਬ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਦੇ ਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਧਰਨੇ ਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਰੋਡਾਂ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਏ ਨੇ ਕਿਸਾਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਕਿਸਾਨ ਆ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਆਏ ਆ ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਟਰੈਕਟਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕੋਈ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪੇਪਰ ਵੀ ਨੇ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਧਨ ਆ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਤਸਵੀਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਲਿਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ। ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਔਰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਇਆਲੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ, ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ। ਔਰ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਰੋਸ ਦੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਮੁੱਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਮੁੱਦਾ, ਕਿਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਬਿੱਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ, ਆਪਣਾ ਰੋਸ ਜਤਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਤਾਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਰੋਕ ਰੱਖਿਆ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅੱਗੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ DSP ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਔਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੁਣਾਉਣੇ ਆ।
आप हमको वो भी नहीं जाने दे रहे। जहाँ तक अलाउ होगा वहाँ तक लिखा हुआ है कहीं कि ट्रैक्टर नहीं जा सकता। नहीं कहा जाम आपने लगाया। सर बिक्रम मजीठिया कह रहे हैं कि ट्रैक्टर के बारे कितने लिखा नहीं है कि ट्रैक्टर रोकया जाए। चंडीगढ़ पुलिस ने रोकया, हुण अगे जान दिता जाएगा या नहीं। तस्वीर तो ट्रैक्टर से शायद जान दिता जाएगा, चंडीगढ़ पुलिस शायद जान दे रही है। गलबात हुई है बिक्रम मजीठिया के नाल, तस्वीरां तुहानूं दिखा रहे हैं। बैरीकेडिंग हटाया जा सकता है, यानी बिक्रम मजीठिया का ट्रैक्टर जिहड़ा अगे जा सकता। अकाली दल के विधायकों का ट्रैक्टर हुणे तुहानूं लाइव तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं। विधान सभा के बाहर जिहड़ा चौंक है उत्थों ये लाइव तस्वीरां तुसीं देख पा रहे हो कि अगे जान दिता जा रहा है। तस्वीरां तुहाडे सामने ने, बैरीकेडिंग खोलण की गल हो रही है, गलबात की गई है। डिप्टी साहब की फैसला लिया गया कि ट्रैक्टर से ही जाएंगे अकाली दल के विधायक जाएंगे? चंडीगढ़ पुलिस हाले तक कोई मीडिया के नाल गल नहीं कर रही है, बट फैसला कर लिया गया। बिक्रम मजीठिया का ट्रैक्टर अगे जाएगा। हुण ट्रैक्टर से ही बिक्रम मजीठिया अगे जाएंगे। तस्वीरां तुसीं लाइव देख रहे हो। विधान सभा तो पहला चौंक है जिहड़ा उत्थे ये ट्रैक्टर रोके गए ने और लगातार प्रोटेस्ट है जिहड़ा कीता। बंटी रमाणा यूथ अकाली दल के प्रधान ने, इन्हां नाल गल कर लेने। रमाणा साहब अज ट्रैक्टरां ते अकाली दल आया की दिखाउण दी कोशिश है? देखो किसानी नूं लैके बड़ा वड्डा फैसला काला कानून कांग्रेस ने लिआंदा। ਉਹ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ट्रैक्टर अगे जाएंगे। बिक्रम मजीठिया ने इशारा कर दिता अपने साथी विधायकों को कि ट्रैक्टर अगे जाएंगे। तस्वीरां तुहाडे सामने ने, लाइव तस्वीरां तुहानूं दिखाउण दी कोशिश कर रहे हो। लाइव तस्वीरां तुहानूं दिखाउण दी कोशिश कि अगे अकाली दल के जिहड़े विधायक ने बिक्रम मजीठिया की अगवाई दे विच ट्रैक्टरां ते जाणगे। तस्वीरां तुहानूं लगातार दिखा रहे हैं। वो थोड़ी देर तक इस बैरीकेड नूं पार करनगे ये अकाली दल दे ट्रैक्टर और तुहानूं हर तस्वीर दिखाउण दी कोशिश कि किस तरह पहला रोकया गया सी पर हुण कहा जा रहा है कि ट्रैक्टर जाणगे अकाली दल दे इत्थों। और बैरीकेड आ जिहड़ा फ्रंट ते पहला बैरीकेड लग्या होया। लाइव तस्वीरां बिक्रम मजीठिया ने इशारा किया कि बैरीकेड हटाया जाए क्योंकि चंडीगढ़ पुलिस के मुलाजमां नाल गलबात हुई है, सीनियर अधिकारियों नाल गलबात हुई है। DSP ने इशारा दिता कि बिल्कुल ट्रैक्टर नूं जाण दिता जाए। तो तुसीं ठीक है नपिंदर, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵਾਪਸ ਆਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਧੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਲੇ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਸਮਾਂ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਵਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। खेती कानूना खिलाफ सैशन का हिस्सा बननगे नवजोत सिंह सिद्धू। लंबे समय तो सरकार तो नाराज चल रहे सन, लेकिन किसानां दे हित किसानां दे हक विच खुद नूं जदों खड़ा दिखाया तां सैशन का भी हिस्सा बनन पहुंच रहे ने नवजोत सिंह सिद्धू। सीधा रुख करदे आ पंकज कपाही मेरे सहयोगी जुड़ चुके ने। पंकज की कुछ जानकारी, नवजोत सिंह सिद्धू चंडीगढ़ पहुंच चुके ने, प्रगट सिंह दे घर पहुंचे ने, यानी कि अज दे सैशन का हिस्सा बनन जा रहे ने नवजोत सिंह सिद्धू लंबे समय बाद। ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਗਮ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਸੈਕਟਰ 3 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ, ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਅਸੀਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਔਰ ਅੰਦਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਔਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਵਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ 11 ਵਜੇ ਜਦੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਣਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਚਾਹੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਆਉਣ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਲਖੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੋਸਤ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਔਰ ਜਦੋਂ ਕਾਂਗਰਸ 2017 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਇਕੱਠੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ। ਔਰ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤ ਦੇ ਘਰ
ਮਿਲਣ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ। ਰਜਿੰਦਰ पंकज, सवाल यही है कि कल विधायक दल की मीटिंग हुई, नवजोत सिंह सिद्धू उसमें शामिल नहीं हुए। हुण तो कुछ समय बाद एक बार फिर अपने विधायकों के नाल राबता कायम करन जा रहे हैं मुख मंत्री कि उस मीटिंग का हिस्सा बनणगे नवजोत सिंह सिद्धू और प्रगट सिंह जन नहीं। इस बारे की जानकारी मिल रही है और वड्डी गल यह भी है कि नवजोत सिंह सिद्धू जे अज नहीं पहुंचते तो एक गलत सुनेहा जाता, किसानां दे नाल अपने आप नूं खड़ा दिखा रहे हैं। जदों खेती कानूनों के खिलाफ, केंद्र के खेती कानूनों के खिलाफ वो खुद सड़कों ते उतर के प्रदर्शन कर चुके हैं अमृतसर दी सड़कों ते। सो जाहिर तौर पर अज मनिया ही जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचणगे। बिल्कुल, अगर नवजोत सिंह सिद्धू इस सैशन का हिस्सा नहीं बनते तो एक गलत सुनेहा जिहड़ा वा नवजोत सिंह सिद्धू वाले पासों जाना सीगा और इस वजह करके चंडीगढ़ नवजोत सिंह सिद्धू पहुंचे ने। कैप्टन अमरिंदर सिंह की बैठक च भावें हिस्सा नहीं बन रहे, चाहे कल की बैठक होवे चाहे अज की बैठक होवे, लेकिन 11 बजे सैशन जरूर अटेंड करनगे। और तस्वीरां असीं दिखा रहे हैं, प्रगट सिंह का घर है, नवजोत सिंह सिद्धू के सब तो पुराने दोस्त ने, हमेशा इन्हां दी दोस्ती जिहड़ी रहिंदी है। और इस वजह करके बाकी सारी कांग्रेस नूं छड्ड के, बाकी सारे विधायकों नूं छड्ड के नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़े ने वो इत्थे पहुंचे हुए ने और इत्थे अंदर बैठक जिहड़ी है वो चल रही है। ब्रेकफास्ट अंदर नवजोत सिंह सिद्धू ते प्रगट सिंह कर रहे ने और हुण ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ, ਕਿਉਂਕਿ 11 ਵਜੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਤਾਂ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣਗੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਮੁਤਲਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਚੁੱਪਚਾਪ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਟਰ 3 ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। और इस घर के अंदर नवजोत सिंह सिद्धू इस वेले प्रगट सिंह दे नाल ब्रेकफास्ट जिहड़ा करते हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर च नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़े ने बाहर आएंगे। वापस आवांगे। सो प्रगट सिंह दे घर दे बाहर ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਅੰਦਰ, ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅੱਜ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਦੂਜੀ ਤਸਵੀਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਔਰ विक्रम मजीठिया के नाल जदों गलबात की न्यूज़ 18 ने तो उन्होंने एक बार फिर इल्जाम लाया कि खरड़ा जड़ा है वो जनतक नहीं किया जा रहा। और लगातार खास मेहमान चर्चा विच साडे नाल शामिल होने ने मनोरंजन बीजेपी के सीनियर आगू ते साबका मंत्री इस वक्त साडे नाल जुड़ चुके हैं। मनोरंजन कालिया जी, केंद्र के खेती कानूनों के खिलाफ जबरदस्त जड़ा हंगामा है आज वो वेखण नूं मिल सकता है। सैशन बुलाया गया विशेष इजलास की, हुण बीजेपी के विधायक इस सैशन का हिस्सा बनणगे या नहीं? हेलो जी, मनोरंजन कालिया जी, आज विशेष सैशन सद्या गया। एक पासे तुसी किसानां नूं जागरूक करन लई मुहिम चला रहे हो, किसानां नूं जागरूक कर रहे हो कि ये खेती कानून जिहड़ी केंद्र सरकार लेके आई वो किसानां दे हित विच ने, दूजे पासे आज विशेष इजलास सद्या गया है। हाँ जी, देखो तक केंद्र सरकार का तल्लुक है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ये वादा किया सीगा, उन्होंने वादा किया सीगा कि असी किसान भरावां दी आमदन जिहड़ी कि दुगनी करांगे और उस नाते कई स्टैप्स लिते गए हैं। सो स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई है और इस तरह 6000 रुपये साल का मानधन देना। आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल आवाज़ आ रही है सर। अच्छा, और इस नाते जोड़ा है जोड़े एग्री बिल्स लैके आए जो बाद चो एक्ट होया है, और तुसी देखो कि भी ये सारे कांग्रेस के मैनीफेस्टो के भी हिस्सा हैं। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री सी उन्होंने भी इस गल की वकालत की सी। और
ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਰਾਹੁਲ ਸਰਕਾਰ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਖਿਲਾਫ ਨੇਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਬਿੱਲ ਨੇ ਲਿਆਉਣ ਵੀ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਤਿਆਰੀ ਕਹੀ। ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਇਸੇ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਯੂ ਟਰਨ ਲਿੱਤਾ। ਹੁਣ APMC ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਲੀਹਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ ਤੇ ਠੀਕ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰੇ ਤਾਂ ਗਲਤ। तो उस नाते ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ कि भी कांग्रेस और कैप्टन अमरिंदर सिंह वो ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ इजलास ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ APMC ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟਸ ਕੀਤੀ ਉਹ ਨਲੀਫਾਈ ਕਰੇ और फिर किसान ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਸਟੈਪ ਲਿੱਤਾ, ਫਿਰ ਉਹ ਜੋ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਕਰਨ। पर मनोरंजन कालिया जी वो खुद कह रहे हैं, कांग्रेस के आगू खुद कहते नजर आए कि जी APMC एक्ट कुछ कमी है तो उसनू दूर किया जा सकता है, लेकिन जो केंद्र कानून लैके आया खेती कानून ये किसान मारू ने, किसानों के हित विच नहीं ने। हालांकि तुसी बीजेपी के आगू लगातार पहुंच रहे हैं, बीजेपी के आगुओं नू विरोध का भी सामना करना पै रहा है। देखो गल है इन्होंने अपना जोड़ा 2019 का इलैक्शन मैनीफेस्टो है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਖੁਦਾ ਨਾ ਖਾਸਤਾ ਤੇ ਪਾਵਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਲਾਗੂ ਕਰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਫਿਰ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਾਈ ਪਾਵਰ ਕੰਸਲਟੇਟਿਵ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਹੋਈਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੀ ਪਿੱਠ ਥਾਪੀ ਕਿ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਲਾਗੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ ਜਾਂ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ 2019 ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਕਿਆ ਉਹ ਗਲਤ ਸੀਗੀਆਂ, ਕਿਆ ਉਹ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਸਾਡੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਵੀ ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਕੰਧ ਨਾਲ ਵੀ ਸਲਾਹ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨਾਤੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ कि भी असी ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ मैनीफेस्टो इंप्लीमेंट करें तो हुण विरोध के कारण विरोध करना है। ठीक है मनोरंजन काले जी तुहाडे कोल वापस आवांगे। नछित्तर सिंह बैदवान भारतीय किसान यूनियन लखोवाल के उप प्रधान भी साडे नाल जुड़ चुके हैं। नछित्तर सिंह बैदवान जी अज विधान सभा का जिहड़ा विशेष इजलास 2 रोज़ा इजलास सद्या गया है, खेती कानूनां नूं रद्द करन दी तैयारी विच सूबा सरकार, किन्नियां उम्मीदां अज दे सैशन तो? ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ 31 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 29 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਚਿਰ CM ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ 15 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ BJP ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਵਾਂਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਵੀ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਟਾਈਮ ਵੀ ਹੋਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਹਿਸ ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਸੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ BJP ਦੀ ਹੈ ਮੈਂ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਆਮਦਨ ਸਾਡੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਣ ਕਿ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਪਰ ਡੇ ਕਿੰਨੀ ਇਨਕਮ ਕਾਊਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨਾ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਜਾਂ ਉਹ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਘਾਤਕ ਸਿੱਧ ਹੋਣਗੇ। यानी कि नजर अज के सैशन ने कि सूबा सरकार केड़ा बिल लैके आंदी है, बिल दा खरड़ा की हुंदा है और बिल दे प्रावधान की हुंदे ने। बड़े रहो साडे नाल, सारे खास मेहमान जुड़े हुए ने। एक बार फिर सीधा रुक कर दिया नपिंदर बराड़ मेरे सहयोगी था लगातार विधानसभा के बाहर मौजूद, हुण तो कुछ सभा बाद ही विधानसभा के अंदर की कार्रवाई शुरू होगी, लेकिन उस तो पहला बाहर पहला ही हंगामा जड़ा है वो शुरू हो चुका। अकाली दल के विधायक ट्रैक्टर ते सवार होकर पहुंचे ने। नपिंदर इस वक्त की कुछ ताज़ा तस्वीरां? बिल्कुल देखो लाइव तस्वीर तुहानूं दिखा दिंदे हैं कि बैरीकेड जिहड़ा विधान सभा के चौक तो जो पार करते हैं तो अगे CISF का बैरीकेड है। पहले चंडीगढ़ पुलिस का बैरीकेड सी, उत्थे उन्होंने रोकया गया इन्हां ट्रैक्टरां नूं अकाली दल नूं, पर उत्थों चंडीगढ़ पुलिस ने लंघन दिता। पर हुण विधान सभा के जिहड़े एंट्री दा जिहड़ा मेन गेट है जिहड़ी जिथे CISF के हवाले जिहड़ी सुरक्षा पूरी है तो CISF ने इन्हां ट्रैक्टरां नूं रोक लिया। विक्रम मजीठिया का ट्रैक्टर रोक लिया गया और बाकी अकाली दल के विधायकों का ट्रैक्टर जिहड़े ने वो इत्थे रोक लए गए ने कि ट्रैक्टर ते तुसीं अगे नहीं जा सकते। और
ਇੱਥੇ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰ ਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਪਿੱਛੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਲਈਏ ਜਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀ ਕਹਿ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਕ ਲਏ ਗਏ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਰੋਕੇ ਆ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਇਹ ਚੀਪ ਸਟੰਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਦੇਖੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਿ ਵੀ ਇਹ ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦਾ ਪਾਸ ਹੋਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਦੋਂ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਸਿਰਫ ਬਿੱਲ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਿੱਲ 'ਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਨੂੰ ਲੱਗੇ, ਹੁਣ ਕਰੀਬ 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਆ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣੇ ਨੂੰ। ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਕੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾਈ। ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣ ਕੇ ਭੇਜਿਆ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਅਟੁੱਟ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ, ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋ ਦਰੋਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਭਾਵੇਂ ਹਲ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਆ ਜਾਣ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਏ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ, ਹਲ ਲੈ ਆਉਣ ਨਾ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ, ਤਾਂ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੇਰੂਗਾ। ਰਾਣਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਐਡਾ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਲੁਕਾਉਂਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਨਤਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਕਰਾਂਗੇ, ਸਮੇਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਥੋੜਾ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਸਰਕਾਰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਚਲਾ ਰਹੀ ਆ। ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਕਰਨਾ ਸੀ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਕਿ ਇਹ ਗੂੰਗੇ ਕਿਉਂ ਬਣ ਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਲੋਕ ਸਭਾ 'ਚ। ਰਿਜ਼ਾਈਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ? ਉਦੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਮੋਹਰ ਹੀ ਲਾਉਣੀ ਸੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਉਦੋਂ ਬੋਲੇ ਨਹੀਂ। ਅੱਜ ਬੋਲ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਲੇਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਾਸ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਰਲ ਕੇ ਖੇਡਦੇ ਆ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਵੇਖਣ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲ ਵੇਖਣ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਰੋਹ ਕੀਤਾ, ਉਹਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੀ ਇਹ ਬਿੱਲ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬੂਹੇ ਖੜੀ ਜਨ ਤੇ ਬਿੰਨੋ ਕੁੜੀ ਦੇ ਕੰਨ, ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਆ, ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਰਾਤ ਨੂੰ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ, ਬੰਦੇ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਇਜ਼ ਗॉट ਕਲੈਰਿਟੀ ਇਨ ਹਿਸ ਮਾਈਂਡ ਐਂਡ ਆਈ ਐਮ ਸ਼ੋਰ ਹੀ ਵਿਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਦੀ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਦੀ ਫਾਰਮਰਸ ਆਫ ਪੰਜਾਬ। ਤੁਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈਆਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਬਚਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ? ਸਟੇਟ ਕੋਲੇ ਇੰਨਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ? ਅਧਿਕਾਰ ਕੀ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਟੈਕਨੀਕਲ ਬੰਦੇ ਦੱਸਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਕਸਰ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ। ਤਾਂ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਸਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ, ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੰਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਔਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤਸਵੀਰ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਪ ਸਟੰਟ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ, ਪਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਨਾਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੇ ਰੁਕ ਗਿਆ। ਦੋਨੇ ਧਿਰਾਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਹੋਰ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਸੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਏ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹਾਲੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਅੱਗੇ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਗੇ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਫਿਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਮਜੀਠੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਪਿੱਛੋਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਫਿਰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇਖੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇੰਨੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ। 15 ਸਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ ਨਹੀਂ, ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਗੱਡੇ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਹ ਤੋਂ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਰਫੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਦੇਣਾ? ਤਾਂ ਵਿਚਾਰਾ ਜਿਹਨੇ ਅੰਨਦਾਤੇ ਦਾ ਗੱਡਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ ਹੈ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੀਫ ਸਟੰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਹੁਣੇ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਜੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਚੀਫ ਸਟੰਟ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ। ਤੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਿਓ ਕੋਈ ਲਿਖਿਆ ਕਿਹੜੀ ਤੇ ਆਉਣਾ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਜੀ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਲੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਲ ਗਏ ਆ। ਗੱਲ ਰੌਲਾ ਤਾਂ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਹੈ, ਰੌਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਕੱਲਾ ਕੁਰਸੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖੇ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸੀ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਖਲੋਣ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਹੁੰਦਾ ਦੀਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਇਹ ਜੀ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤਾਂ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਲਗਾਤਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੋਂ ਲੰਘਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ CISF ਦੀ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਆ ਉੱਥੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਰੋਕਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਬਰਿੰਦਰ ਲਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਹੁਣੇ ਲੰਘੇ ਨੇ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਪਹਿਲਾਂ। ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਨੂੰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ CISF ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ, ਟਰੈਕਟਰ ਇੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤਸਵੀਰਾਂ, ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਯੂਥ ਵਰਕਰ ਨੇ, ਉਹ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਰੋਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਮਾਰੂ ਬਿੱਲ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਅਰੇ ਲਿਖੇ ਗਏ ਨੇ। NK ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਪੈਦਲ ਜਾਓਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਹੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੂਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅੱਜ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿਸਾਨਾਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਔਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮੁਲਾਕਾਤ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਹੁਣ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇਹ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ? ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ? ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਇੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਜੀ, ਦੋਨੇ ਸੈਸ਼ਨ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਨਾਸ਼ਤੇ ਤੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਔਰ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਖੇਤੀ ਬਿੱਲ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਯਾਰੀ ਦੋਸਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ 10 ਮਿੰਟ ਬੈਠ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਨੇ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਕੇ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਘਰੋਂ ਆਪਣਾ ਚਾਹ ਦਾ ਕੱਪ ਪੀ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ ਨੇ ਜੀ ਦੋਨੇ ਜਾਣੇ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੁਣ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕੋ ਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਰਵਾਨਾ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਅਟੈਂਡ। ਠੀਕ ਹੈ ਪੰਕਜ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜ਼ਾਹਿਰ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਉਹੀ ਹੋਇਆ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਸਨ ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬ੍ਰੇਕਫਾਸਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਵੀ ਉਤਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਉਤਰ ਕੇ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਔਰ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਤਸਵੀਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ, ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਖੁਦ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਿਆ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਧਾਇਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਚੀਪ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਸਾਥੀ ਵਿਧਾਇਕ ਖੁਦ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਸ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਚੀਪ ਸਟੰਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਵਿਚਾਲੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਿਹਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ
ਸਾਹਮਣੇ ਟਰੈਕਟਰ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਰੋਸ ਹੋਰ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੈਨਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਤਕਰੀਬਨ 12 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਖਾਸ ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਵੈਚ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਰਾਜਿੰਦਰ ਦੀਪਾ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਪੋਕਸਪਰਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੋਰੰਜਨ ਕਾਲੀਆ ਅਤੇ ਵੈਦਵਾਨ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ। ਬੀਕੇ ਲੱਖੋਵਾਲ ਦੇ ਆਗੂ ਉਹ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਦੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਬਿੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਲਿਆਉਣਾ ਔਰ ਜੋ ਦਿੱਲੀ ਕਹੂਗੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਇਹ ਮੈਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੰਟਰਸਟ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸੈਸ਼ਨ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਬਿੱਲਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਕਿਸਾਨੀ ਬਿੱਲ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਮਨਸ਼ਾ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਬੇਈਮਾਨ ਹੋਏ ਫਿਰਦੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਖਰੜਾ ਹਲੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜਾ ਤੇਜ਼ ਧਾਰ ਕੁਹਾੜਾ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਤ ਦੇ ਵਾਰੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਡੈਥ ਵਾਰੰਟ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਦੀ ਧਾਰ ਨੂੰ ਖੁੰਡਿਆਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਇੱਕ ਲੈਟਰ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੁਰੰਤ ਹੰਗਾਮੀ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਅ ਭੇਜੇ ਕਿ ਕੋਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ, ਕੋਈ ਕਾਰਪੋਰੇਟ, ਅਡਾਨੀਆਂ ਅੰਬਾਨੀਆਂ MSP ਤੋਂ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪੈਸਾ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਉਪਜ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੇ ਤੇ ਗੈਰ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ FIR ਦੇ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਗੈਰ ਪੰਜਾਬੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਾਸੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਾ ਖਰੀਦ ਸਕੇ, ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿਓ। ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਨੇ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਅਨਾਜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ ਚੱਕਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕਾਇਮ ਕਰਕੇ ਮਹਿੰਗੇ ਭਾਵਾਂ ਦੇ ਵੇਚਣਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਟ ਫਿਕਸਿੰਗ ਮਾਫੀਆ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ। ਸੋ ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਐਮਪਾਵਰਡ ਆ, ਤਾਕਤ ਹੈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਡਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਈਟ ਮਾਰ ਕੇ, ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰਾਈਟ ਅਸੈਂਬਲੀ ਸਟੇਟ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਲੇ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਨਗੇ। ਐਂਡ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲੀ, ਜਿਹੜਾ 2016 'ਚ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਬੜੀ ਕੁੱਟ ਖਾਣੀ ਪਈ, ਪਰ ਪਾਸ ਹੋਇਆ ਸਰਕਾਰੀ ਬਿੱਲ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਜਸਥਾਨ, ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਅੱਜ ਵੇਲਾ ਸਟੇਟ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਅੱਜ ਮੌਕਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹ ਬਿੱਲ ਬਣਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ, ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀਏ। ਕੱਲੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕੋਲੋਂ 16 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕੀਮਤ ਵਸੂਲ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੇ ਉਹ ਕੀਮਤ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਚੜਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਸਾਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਸੂਬਾ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬਿੱਲ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸ਼ੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਕੀ ਕੁਝ ਉਮੀਦ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਆਹੋ, ਜੇ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆਈ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਲਾ ਰੋਲ ਅਦਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪੰਜਾਬ ਆਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਚੰਦ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਸਦ ਆ, ਚੰਦ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਦੂਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਕੀ ਕਰਨ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਔਰ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਦੇ? ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਹੋਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਂਗਰਸ ਹਕੂਮਤ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਰਲੇ ਹੋਇਆ ਕੈਪਟਨ। ਯਾਰ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ, ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੀ ਭੈਣ ਸਾਈਨ ਕਰੇ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਕ ਕੇ ਇੱਥੇ ਨਟੰਕੀ ਕਰਦੇ ਫਿਰਨ। ਸ਼ਰਮ ਆਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ। ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਆ ਗਏ, ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਆਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੋਟੰਕੀ। ਤੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਬੇਸ਼ਰਮ ਕੌਮ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੱਤਿਆਨਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਕੰਪਨੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਜਦੋਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਈ ਆ, ਉਹ ਮੁੱਢ ਬਣ ਕੇ ਆਈ ਆ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ।
ਸੋ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਿੱਤਰ ਦਾ, ਇਹ ਟਰੈਕਟਰ ਚੱਕੀ ਫਿਰਨ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਚੱਕੀ ਫਿਰਨ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਔਕਾਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣਕਾਰੀ। ਹੈਲੋ 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 ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਮੁਖੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਜੇ ਅੱਜ ਅਤੇ ਕੱਲ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੇ ਬਿੱਲ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਿਆਈ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਘੇਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਮੇਰੇ ਜੋ ਕਿ ਪੰਕਜ ਕੰਬਾਹੀ ਨੇ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣ ਲਈ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਨੇ। ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਉਹ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ। ਵਿਧਾਇਕ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਕਿਉਂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵਰਸਸ ਸਟੇਟ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਵੈ ਤਾਂ ਅਜਿਹੇ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਏਗਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ? ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਹ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸੀਜਨ ਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਅਬਰਪਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵਰਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਐਜੂਕੇਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੇ ਮਾਰਕੀਟ ਲਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕੋਈ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਾ ਅਡਾਪਟ ਕਰੂਗਾ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਾ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸਾਨੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਛ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਐਗਰੇਰੀਅਨ ਸਟੇਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਡਿਸੀਜਨ ਲਓਗੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਿਆ ਸੀ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਾਂਗੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਮਿਲੇਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਫਸਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ, ਬਟ ਐਟ ਦਾ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ